Morning children, how are you today? I hope that you are doing well. Okay children, today we are going to learn a new poem from Unit 2. The poem is Farmer's Friend. Do you have friends children? Yes, we all have lot of friends. Likewise, farmer is also having a friend. Do you know who is it? Yes, very good. It is earthworm. Have you seen earthworm? Okay children, come let's see. I'll explain why it is called as farmer's friend. Come on children. Listen children, this is an earthworm. An earthworm is a small, legless, tube-shaped animal that lives in soil. Earthworms live in the ground making tunnels. Tunnels means holes. These holes allow water, air and nutrients to travel through the soil, so the plant gets more air and water to their roots. Therefore, the plant yields more flowers, vegetables, fruits, etc. In this way, earthworms are farmers' friend. See children, இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த earthwormோட மூமெண்ட்னால இந்த ஹோல்ஸ் வருது. இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஏர் வாட்டர் இதெல்லாமே அந்த ரூட்ஸுக்கு கிடைக்குது, பிளான்ட்ஸோட ரூட்ஸுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மல்டிடியூட் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து earthworm கொடுக்குது. என்னெல்லாம் பண்ணுது? இட் இம்ப்ரூவ் சாயில் ஹெல்த், இட் மூவ்ஸ் த்ரூ த சாயில் அண்ட் லூசன்ஸ் த சாயில். அந்த சாயிலுக்கு அதில் மூவ் ஆகிறதுனால அந்த சாயில் வந்து லூஸ் ஆகுது. ஸோ லூஸ் ஆகிறதுனால ஈஸியாக ஏர் வாட்டர்லாம் ரூட்டுக்கு கிடைக்குது. ஸோ ரூட்டுக்கு அது கிடைக்கும் போது இட் ஹெல்ப்ஸ் த பிளான்ட்ஸ் டு க்ரோ மோர் ஃபாஸ்ட். இட் இன்க்ரீசஸ் த ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில். அந்த மண்ணோட வளத்தை வந்து இது அதிகப்படுத்துது. தே கன்வெர்ட் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் இன்டு மேன்யூஸ். ஸோ அது அந்த தேவையில்லாத வேஸ்ட்டு கூடி நல்ல ரிச் உரமாக அது மாற்றுது. ஸோ அது இந்த ரீசனுக்காக எல்லாம் தான் நம்ம earthworm ஃபார்மர்ஸோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போது நம்ம வில் see the movement of an earthworm. So, earthworm is a small, legless, tube-shaped animal. Legless, அதுக்கு கால் கிடையாது. ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா it moves with its circular muscles to lengthen and push itself forward again. ஸோ அந்த சர்க்குலர் மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அது மூவ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஓகே, நவ் லெட்ஸ் see the poem. So, this is a simple poem with 12 lines. ஓகேவா? பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது simple poem. So, let me read the poem. Listen carefully. Then afterwards you have to read the poem. ஓகேவா? Okay, now we'll start the poem. Farmer's Friend. Often seen as filth, but gives the soil good health. To give the farmer handful wealth, shy to show its looks, toils often on fishing hooks. To give the fisher something to cook, plows the soil before farmer, use not the chemicals to harm her. Praise our motherland's armor, be humble like a worm, perform your work to charm, will be free from any kind of harm. Okay children, this is a simple poem about farmer's friend. Who is farmer's friend? Earthworm. Okay, now let's see line by line its explanation. Okay children, first line, often seen as filth. Often seen as filth. What is mean by filth? Dirt, ugly. Filth அப்படின்னா dirt, ugly. அக்லினா அருவறுப்பு கூடியது. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து earthworm பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு? ஒரு மாதிரி அருவறுப்பு தன்மை கூடியதாக இருக்கு. ஸோ how does it looks children? It is seen as filth, that is dirty, ugly. When we look at them, we feel somewhat ugliness. Okay, next line, but gives the soil good health.
பட் அது சாயிலுக்கு என்ன கொடுக்குது? குட் ஹெல்த்தை கொடுக்குது. தே இம்ப்ரூவ் போத் சாயில் ஹெல்த் அண்ட் plant health. They makes the small holes in soil which provides oxygen to roots of the plants. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாயிலில் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் போடுது. அது மூமெண்ட் ஆகும்போது ஹோல்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் மூலிமா நம்மளோட பிளான்ஸோட ரூட்ஸுக்கு ஈஸியாக ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. இட் அலவுஸ் வாட்டர் டு மூவ் இன்டு த சாயில் பெட்டர். ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் மூலிமா வாட்டர் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகுது. They turn the soil and large pieces of organic matter like leaves and grasses into rich manures. ஸோ இந்த காய்ஞ்சு போன இலைகள் பில்லு இதெல்லாம் இருந்தது சாயில் அப்படின்னா அதெல்லாம் நல்லா வளமிக்க மென்யூர், நல்லா உரமாக அது மாற்றிடுது. எது மாற்றுது அப்படின்னா earthworm. Okay, they turn the soil and large pieces of organic matter like leaves and grasses into rich manures. They make the soil more fertile. Fertile-na நல்ல வளமான சாயிலாக மாற்றுது. So they are very important to the soil. ஓகேங்களா? ஸோ but gives the soil good health. Who gives the soil good health? Very good. Earthworm gives the soil good health. Next line. To reward the farmer with wealth. To reward the farmer with wealth. What is mean by reward? Something given in return for an act. Something given in return for an act. Okay children, listen. If you study well and score good marks, what will your parents do? They'll reward you with some gifts. ஓகேவா? நீங்கள் நல்லா படித்து நல்லா மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு ஒரு ரிவார்ட் தருவாங்க. ஏதாவது ஒரு பரிசு பொருள் வாங்கி தருவாங்க. நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அதை வாங்கி தருவாங்க. லைக்வைஸ் த earthworms will also reward the farmer with wealth. ஸோ அதே மாதிரி earthworm என்ன பண்ணுது? ஃபார்மர்ஸ்க்கு வெல்த்தை வந்து ரிவார்டாக கொடுக்குது. வெல்த் மீன்ஸ் மணி. ஸோ இங்கே என்ன கொடுக்குது? earthworm பார்த்தீங்கன்னா வெல்த், நல்ல விளைச்சலை கொடுக்குது. ஸோ நல்ல பிளான்ட் க்ரோத் ஆகும்போது அதுலேருந்து நிறைய விளைச்சல் கிடைக்குது. ஸோ அதுலேருந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தேர்ட் லைன், டு ரிவார்ட் த farmer with wealth. Next line, plows the soil before farmer. Plows the soil before farmer. What is mean by plows? Tills. What is mean by plows? Tills. It is done in preparation before the planting of seeds. ஸோ இப்போ நம்ம நிலம் வந்து ஏதாவது விளைவிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதை வந்து உழுவோம். எப்படி உழுவாங்க? இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் வந்து அந்த புல்லக்ஸ் வச்சு உழுவுறாரு. ஸோ ஃபார்மர் வந்து உழுவுறதுக்கு முன்னாடியே யார் நிலத்தை உழுகுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா earthworm. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார்மர் உழுவுறதுக்கு முன்னாடியே who will do this? earthworm. ஓகே, plows the soil before farmer. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவ் இந்த உழுவுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நவ் வித் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மிஷின் இட் மேக்ஸ் த ஒர்க் மோர் ஈஸியர். ஓகேங்களா? இப்போ டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜியோட நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டோட நிறைய மெஷின்ஸ்லாம் வந்துச்சு. பட் திஸ் earthworm, what does it do? It plows the soil before the farmer. ஸோ earthworm வந்து இதெல்லாம் இந்த மிஷின் வருவாங்க, மாடு வரும், இதெல்லாம் பார்க்காம அதோட வேலையை அது கரெக்டாக பண்ணுது. ஃபார்மர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே earthworm வந்து அந்த நிலத்தெல்லாம் உழுது வைக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட், யூஸ் நாட் த கெமிக்கல்ஸ் டு harm her. Use not the chemicals to harm her. What is mean by harm? Making physical injury. What is the meaning of harm? Making physical injury. We use pesticides, that is chemicals on crops to help them grow better.
ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த பூச்சி மருந்து எதுக்காக தெளிக்கிறோம்? செடி மேல, கிராப்ஸ் மேல அந்த செடி வந்து பூச்சி எல்லாம் அரிக்காம நல்லா விளையணும் அப்படின்றதுக்காக பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம தெளிக்கிறோம். But what will happen to these earthworms living in the soil? It will be destroyed. ஓகே, நம்ம அந்த கிராப்ஸுக்கு அடிக்கிற அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் சாயிலுக்கு போகும்போது சாயிலில் இருக்கிற earthwormsக்கு என்ன ஆகும்? earthwormsக்கு எல்லாம் வந்து இட் வில் ஹார்ம். earthwormsக்கு மேக்கிங் ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி. ஸோ அதுக்கெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்காது. ஸோ அதை ஒத்துக்காமல் என்ன ஆகிடும்? அது அப்படியே இறந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே எதை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்? வி மஸ்ட் ப்ரிஃபர் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ். இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் க்ராப்ஸுக்கு. ஸோ இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் இட் ஆல்சோ குட் ஃபார் த சாயில். So we must not use chemicals because it harms earthworms. ஓகேங்களா? Once again this line, use not the chemicals to harm her. Next line, please praise our motherland's armor. Please praise our motherland's armor. What is mean by armor? Metal cover to protect the body in battle. ஸோ இந்த வார்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் வந்து இந்த ஆர்மர் போட்டிருப்பாங்க. எதுக்காக போட்டிருப்பாங்க? அவங்களுக்கு எந்த விதமான அடிப்படக்கூடாது, குண்டு வெடிப்பாங்க, ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த விதமான பாதிப்பும் அவங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஆர்மர் போடுவாங்க. ஸோ லைக்வைஸ் during war our soldiers use the armor to protect their body. Likewise earthworms protect the soil, so it is called as motherland's armor. நம்ம மதர்லேண்டோட ஆர்மர்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா earthworm. ஏன்னா அது சாயிலை அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. சரிங்களா? ஒரு ஆர்மர் வந்து எப்படி பேட்டிலில் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி earthworms வந்து சாயிலை வந்து அவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ வி கால்ட் as motherland's armor. Once again, please praise our motherland's armor. Next line, shy to show his looks. Shy to show his looks. So it feels shy to show its looks. We can often find them only under the soil, enriching the soil with in full of fertile. நல்ல அது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக earthworm-ஐ வெளியில் பார்க்க முடியாது. எங்கே தான் பார்க்க முடியும்? மண்ணுக்கு அடியில் தான் இருக்கும். இட் ஷை டு ஷோ ஹிஸ் லுக்ஸ். அது முகத்தை காட்டுறதுக்கு, அது வெளியில் வர்றதுக்கே அது ஷையாக ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லைன், toils often on fishing hooks. Toils often on fishing hooks. Toils. What is mean by toils? Work extremely hard. What is mean by toils? Work extremely hard. In this picture you can see the first pictureல இருக்கிறது தான், இந்த first pictureல இதுதான் ஹூக்ஸ். ஸோ இந்த ஹூக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? மீன்லாம் பிடிக்கும் போது இந்த ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஹூக்கில் நம்ம எது போடுவோம் அப்படின்னா இந்த earthworm-ஐ தான் அதுக்குள்ளே மாட்டி அதை தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது அந்த earthworm-ஐ சாப்பிட்றதுக்காக எது வரும்? ஃபிஷ் வரும். ஃபிஷ் சாப்பிடும் போது அந்த ஹூக்கில் ஃபிஷ் மாட்டிக்கும். ஸோ toils often on fishing hooks. அந்த ஃபிஷ்ஷிங் ஹூக்ஸில் அது கடுமையாக வேலை செய்யுது. எதுக்காக வேலை செய்யுது? ஃபிஷ் பிடிக்கிறவனுக்கு ஏதாவது கிடைக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக அது கடுமையாக வேலை செய்யுது. ஓகேவா? ஒன்ஸ் அகெயின், toils often on fishing hooks. Next line, to give the fisher something to cook. To give the fisher something to cook. ஸோ அந்த மீன் பிடிக்கிற ஃபிஷ்ஷருக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக அது அந்த ஹூக்ஸில் ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்யுது. ஓகேங்களா? டு கிவ் த ஃபிஷ்ஷர் சம்திங் டு குக். நெக்ஸ்ட் லைன், பி ஹம்பிள் லைக் அ worm. Be humble like a worm. What is mean by humble? Not proud. What is mean by humble? Not proud. Without any proud. Children,
யூ ஷுட் பி ஹம்பிள் ரைட் ஃப்ரம் யோர் சைல்ட்ஹுட். நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும் போதிலிருந்தே யூ ஷுட் பி ஹம்பிள். மஸ்ட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ், எல்டர்ஸ். வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கான மரியாதை, வீட்டில் பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா சித்தி, ஸோ யாரெல்லாம் உங்களை விட பெரியவங்களோ யூ ஹாவ் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட். இஃப் யூ டூ எனி மிஸ்டேக் யூ அப்பாலஜைஸ் யோர் செல்வ்ஸ். ஓகேங்களா? நீங்கள் எதாவது இப்போ மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா சாரி, உடனே சாரி கேளுங்க. சர்வ் அதர்ஸ், தட் இஸ் ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் இன் நீட். யாருக்காவது ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா முதல்ல ஓடி போய் நின்று பண்ணுங்க. யூ மஸ்ட் பி தேங்க்ஃபுல். ஸோ யாராவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தேங்க் பண்ணுங்கள். ஸோ சின்னதுலேருந்தே இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பழகிக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் லைன்? பி ஹம்பிள் லைக் அ வார்ம். யாரை மாதிரி ஹம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க? இந்த earth வார்ம் மாதிரி. ஸோ அது யாரையுமே எதுக்குமே எதிர்பார்க்காது. ஃபார்மர் வந்து ப்ளவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது போய் தானாக ப்ளவ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி யாரையும் எதிர்பார்க்காம அவ்வளோ ஹம்பிளாக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நாமளும் ஹம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் லைன், திங்க் நோ ஒன் டு ஹார்ம். திங்க் நோ ஒன் டு ஹார்ம். வி ஷுட் நாட் ஹார்ம் அதர்ஸ். நம்ம யாரையும் அடுத்தவங்கள வந்து நம்ம ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள துன்பப்படுத்தக்கூடாது. வார்த்தையாலையும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது, அடித்து உதைச்சு அந்த மாதிரியும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது. It can take many forms like hitting each other, kicking others, fighting with one another, so on. You should not hurt anyone because everything you do to others will definitely come back to you. ஓகேங்களா? நீங்கள் என்னெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணுறீங்களோ ஒரு நாள் திரும்பவும் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு, நாளைக்கு இல்லைன்னா என்றைக்கோ ஒரு நாள். ஸோ அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம எப்போவுமே ஹார்ஷாக இருக்கக்கூடாது. வி மஸ்ட் பி வெரி கைண்ட் டு தெம். ஓகே, பி பொலைட், யூஸ் கைண்ட் வேர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் லைன்? திங்க் நோ ஒன் டு ஹார்ம். நெக்ஸ்ட் லைன், you will be free to spread your charm. You will be free to spread your charm. Have a smile on your face. ஓகேங்களா? ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஸ்மைல் ஆன் யோர் ஃபேஸ். யூ கான் கிவ் வாட் யூ டோன்ட் ஹாவ். ஆமாம் ரைட்? உங்ககிட்ட என்ன இல்லையோ அதை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே உங்களோட ஃபேஸில் எப்போவுமே ஒரு ஸ்மைல் இருக்கணும். ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஸ்மைல். உங்ககிட்ட அது இருக்கும்போது தான் நீங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். So always have a smile on your face because your smile makes someone's day happy, someone's day very fantastic. ஓகேவா? உங்களை ஸ்மைல் பார்த்துட்டு அடுத்தவங்க ஓகே நம்ம மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கணும், ஸோ நம்மளும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ஹாப்பியாக இருங்க, உங்களால் அடுத்தவங்களையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? யூ வில் பி ஃப்ரீ டு ஸ்ப்ரெட் யோர் charm. Okay children, now we have finished the poem. Once again I'll read you. Listen carefully. Farmer's friend, often seen as filth, but gives the soil good health. To give the farmer handful wealth, shy to show its looks, toils often on fishing hooks. To give the fisher something to cook, plows the soil before farmer, use not the chemicals to harm her. Praise our motherland's armor, be humble like a worm, perform your work to charm, will be free from any kind of harm. See children, we'll see stanza wise stanza. First stanza, often seen as filth. Often seen as filth, but gives the soil good health. To reward the farmer with wealth. Plows the soil before farmer, use not the chemicals to harm her. Please praise our motherland's armor. Shy to
show his looks, toils often on fishing hooks, to give the fisher something to cook. Be humble like a worm, think no one to harm. You will be free to spread your charm. Okay, children, now we'll see the glossary of this poem. So, first one, filth. What is mean by filth? Dirt, ugly. What is mean by filth? Dirt, ugly. Second one, plows. What is mean by plows? Tills. What is mean by plows? Tills. Third one, humble. What is mean by humble? Not proud. What is mean by humble? Not proud. Fourth one, toils. What is mean by toils? Work extremely hard. Work extremely hard. Number 5, harm. Making physical injury. What is mean by harm? Making physical injury. Okay, children. Now let's see the rhyming words. Filth, wealth. Again, filth, wealth. Cook, look. Cook, look. Charm, harm. Charm, harm. Fourth one, armor, farmer. Armor, farmer. Once again, filth, wealth. Cook, look. Charm, harm. Armor, farmer. Next one, we'll see the fill in the blanks. It plows the soil before farmer. Farmer வந்து உழுகிறதுக்கு முன்னாடி யார் உழுவா? Earthworm. It plows soil before farmer. Second one, it is used in the fisher's dash. It is used in the fisher's dash. Fishers ஓட எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்? hook. hookனா என்ன? அந்த கோக்கி. மிஸ் காமிச்சா இல்லைங்களா? அந்த கோக்கி. Third one, we don't use dash in the soil. We don't use dash in the soil. நம்ம சாயிலில் எது யூஸ் பண்ணக்கூடாது? chemicals. We don't use chemicals in the soil. Fourth one, be humble like a dash. Be humble like a dash. நம்ம யார் மாதிரி ஹம்பிளாக இருக்கணும்? warm. Okay, once again, it plows the soil before farmer. It is used in the fisher's hook. We don't use dash in the soil, chemicals. Be humble like a worm. Okay, children. Next, answer the questions. First one, how do we see the earthworm often? How do we see the earthworm often? We see the earthworm often as filth. நம்ம earthworm எப்படி பார்க்குறோம்? often as filth. filthனா என்ன? ugly, dirt, அருவருப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா? We see the earthworm often as filth. Second one, what does it give to the farmer? What does it give to the farmer? It gives wealth to the farmer. அது ஃபார்மருக்கு என்ன கொடுக்குது? ஃபார்மருக்கு வெல்த்தை கொடுக்குது. வெல்த் அப்படின்னா மணி. ஓகேங்களா? வெல்த்னா மணி. இட் ரிவார்ட்ஸ் வித் ஹேண்ட்ஃபுல் வெல்த். வாட் டஸ் இட் கிவ் டு த ஃபார்மர்? இட் கிவ்ஸ் wealth to the farmer. Third one, why don't we use chemicals?
Why don't we use chemicals? We don't use chemicals because it harms earthworm. We don't use chemicals because it harms earthworm. நம்ம கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது யாரை ஹார்ம் பண்ணும்? earthworms. மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கிற earthworm-ஐ ஹார்ம் பண்ணும். ஸோ we should not use chemicals. Okay. Fourth one, how do we work? We should work like a worm. We should not harm others. We should spread our charm to others. நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா we should work like a worm. யாரை மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும்? worm மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும். we should not harm others. நம்ம அடுத்தவங்கள துன்புறுத்தக்கூடாது. நம்ம வார்த்தைகளாலேயோ இல்லை நம்மளோட செயல்களாலேயோ அடுத்தவங்கள துன்புறுத்தக்கூடாது. we should spread a charm to others. நம்ம ஹாப்பினஸ்ஸை எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நம்ம என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்? ஹாப்பினஸ்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ how do we work? We should work like a worm. We should not harm others. We should spread our charm to others. Once again, I'll read the question and answer. Listen, children. How do we see the earthworm? Often. We see the earthworm often as filth. Number 2. What does it give to the farmer? It gives wealth to the farmer. Number 3. Why don't we use chemicals? We don't use chemicals because it harms earthworm. How do we work? We should work like a worm. We should not harm others. We should spread our charm to others. Okay, children. Now you have learned the poem, glossary, rhyming words, fill in the blanks, and question and answers. Now you sit and read it clearly, line by line, and you write neatly for one time. Okay? Thank you, children.